इस तरह के होर वीडियोस देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। दसवें पातशाह जी का प्रसादा लेके जाया करते सी। प्यार की गल सुनियो जे, मैं होका देन आया, कोई गल मैनू करनी नहीं आती, मेरा धन्ने जट वाला हिसाब है, जो मेरे दिल च मैं कह देना ठोक के, पर सुन लियो जरूर जे। ते भाई नंद लाल जी जब रोटी लेके जाते ते कोल बह जाते। एक दिन की होया, एक कुत्ता आके बह गया टिल्ले ते। गुरु साहब ने मूँह च बुरकी पाई ते देखा कुत्ते वाल ते बुरकी मारी ते कुत्ता बुरकी चक के लै गया। ते भाई नंद लाल जी चले गए, एक बरोटे थले बह के रोन लग गए। फिर राप आ गया। अगले दिन एक सिंह रोटी लेके आया ते महाराज ने पूछया, दसवें पातशाह कहंदे भाई नंद लाल जी कित्थे ने? वो कहंदे महाराज कल दे लंगर च नहीं आए, पता नहीं की गल, एक बरोटे थले बैठे है ते अथरूआं दा हड़ आ गया है। दसवें पातशाह उन्हां दे कोल जाके कहंदे भाई नंद लाल साथ तो की गलती हो गई है? भाई नंद लाल जी पैरी डिग पे, कहन लगे गुरु आ गल सुनियो ध्यान नाल, मेरे तो भी की गलती हो गई है, मेरे प्यार च की नुक्स रह गया है? वो कहंदे भाई नंद लाल गल दस की है? कहंदे मेरे नाल तो कुत्ता चंगा जिहड़े तेरे हथ दी बुरकी खांदा। गज बज के मेरे नाल फतेह बुलायो जी। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जिदन टाला साहब तो थापड़ा लैके निकलिया सी, एक गल मुआजिब लोगों को दसनी बहुत जरूरी है। बाबा दर्शन सिंह जी को मैं बैठा सी ते मैं इन्होंने कहा, मैं कहा जी जीवन च बहुत कुछ हो गया हुण ते बस मेरा दिल करदा मैं गुरु घर की सेवा करा, मैनू थापड़ा दिओ, इत्थे रख लो, परिवार सहित लोकां सहित दोस्ती यारी रिश्तेदारी सारी निभा ली, हुण मैनू सेवा का मौका दिओ। तो मैं चाहुंदा कि 5 सिंह मैनू इत्थे सेवा करते करते 5 सिंह मैनू दाग ला देन ते मेरी रूह बाबा दीप सिंह जी के चरणों च रह जे। मैं अपने पिता जी की सेवा करना चाहना। उन्होंने मैनू कहा, बेटा बैठ, अजे गुरु घर ने ते तो बहुत सेवावां लैणियां। मेरे अख च अथरू आ गया। मैं इन्ने जोगा किथे? महाराज की कह रहे हो? कहते हाँ, गुरु घर तो सुनेहा आया, तेरे कोलों गुरु घर ने बहुत सेवावां लैणियां, टुटियां नूं जोड़ना है ते जे बहुत सोना पिया है। मैनू वो गल समझ नहीं आई। मैं घरे आया, विचारधारा मेरी चल रही सी मन दे विच कि मैं एक गुरु साहब दा गरीब बच्चा, एक कुकर, गुरु घर दा कुत्ते नूं कुकर कहंदे है, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ देखी ਜਾਂਦਾ अपने मालक वाल, मैनू भी कदे टुक पऊगा। भाई नंद लाल जी महाराज दसवें पातशाह जी का प्रसादा लेके जाया करते सी। प्यार की गल सुनियो जे, मैं होका देन आया, कोई गल मैनू करनी नहीं आती, मेरा धन्ने जट वाला हिसाब है, जो मेरे दिल च मैं कह देना ठोक के, पर सुन लियो जरूर जे। ते भाई नंद लाल जी जब रोटी लेके जाते ते कोल बह जाते। एक दिन की होया, एक कुत्ता आके बह गया टिल्ले ते। गुरु साहब ने मूँह च बुरकी पाई ते देखा कुत्ते वाल ते बुरकी मारी ते कुत्ता बुरकी चक के लै गया। ते भाई नंद लाल जी चले गए, एक बरोटे थले बह के रोन लग गए। फिर राप आ गया। अगले दिन एक सिंह रोटी लेके आया ते महाराज ने पूछया, दसवें पातशाह कहंदे भाई नंद लाल जी कित्थे ने? वो कहंदे महाराज कल दे लंगर च नहीं आए, पता नहीं की गल, एक बरोटे थले बैठे है ते अथरूआं दा हड़ आ गया है। दसवें पातशाह उन्हां दे कोल जाके कहंदे
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ। ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਪਾਪਾ, ਕਹਿ ਮੰਮੀ, ਕਹਿ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ 40 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 16% ਸਿੱਖ, 16% ਸਿੱਖ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੁਖੀ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਐਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੜਪੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਵੰਡ ਕਰਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ
ਆਪਣਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਂਡਵ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੌਰਵ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਚ ਚੱਪਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪੜਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੋ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਓ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਲਾਤੀ, ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ
मेरी मां ने मैनू पिछे गो च पा के 100 किला वाया। मैनू पता जिमीदार का दुख की हुंदा। मैं वो वक्त देखिया जब सवेरे 4 बजे बल्द जोड़ के जट जाता सी अपने खेतों नूं। रोटी पानी भी उत्थे, दोपहर की रोटी भी उत्थे, धुप छां। और जीने एक किला ना वाया होवे उहनूं की पता किसान का दर्द की हुंदा। इन्हां नूं माड़ा जिहा जोतिया होवे ना बल्दां दी थां अंडानी अंबानी नूं ते सारिआं नूं, इन्हां नूं पता लगे भी किसान होऊगी, किसान हुंदा की है ते किसान की कीमत की है। अन्नदाता किसान ਉਹਦੇ पैरों थले अपना हथ रख देने चाहिए है। वो एडा महान है जिवें गुगू जी ने हुणे गल सुनाई सी। कई बारी मैनू अपने आप ते बड़ी शर्म आउंदी है ये सोच के कि जिंदगी दे विच तू क्रिकेट खेडदा रहा, मुंडे नूं खिलाउंदा रहा, एक्टर बना, फलाना बना, तिमका बना। शायद मैं जिंदगी दे विच पंजाब दी धरती ते निगाह मारी हुंदी, अपनी जमीनां ते निगाह मारी हुंदी, जेड़े माता पिता मेरे लिए छड्ड गए सी। शायद मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी अज मैं कौम नूं जगाउण आया। मैं तुहानूं इह दस्सण आया कि गुरु साहब ने सब नूं इकट्ठे कीता। कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। लंगर की प्रथा लाई ते सारे एक हो गए। मैं हमेशा पंजाबी सूबे की गल की है जिहदे विच सारे वर्ग के लोग रहिंदे ने ते रहणगे। मैं एक गल की बधाई दिंदा, चलो सेंटर सरकार नूं तुसीं सानूं बुलाया, जथेबंदियां नूं साडी इज्जत कीती, मैं उस चीज़ का माण करदा। तुसीं 18 तरीक नूं बुला रहे हो सानूं, मैनूं उम्मीद है गौर करियो जे थोड़ा कोई हल कढ़ियो जे जरूर। आफ्टर ऑल पंजाब ने थोड़ा की बिगाड़िया, पंजाबियों ने थोड़ा की नुकसान किया, मैनूं दसो तो सही की खो लिया थोड़ा। तुहाडे पिछे मरे, तुहाडे पिछे वड्ड वडेरे शहीद होए, थोड़िया गुलामी दी जंजीरां कट्टण दी खातिर सारे वंशवार ते गुरु महाराज अपना सारा परिवार तुहानूं दे गए। की बिगाड़िया थोड़ा? किसी नूं पानी का गिलास पिलाया होवे ना, वो नहीं बंदा कदे भुलदा। किसी ने किसी ते इन्ना एहसान किया होवे, वो नहीं बंदा कदे भुलदा। मैं पूछना चाहना इन्हां नूं, तुहानूं गुलामी चो छुट्टी दवाई तुहाडे दे मुगल 20,000 हिंदू रोज वड़दा सी, जनेऊ लाउंदा सी, टोपियां सलदा सी, औरंगजेब बेच के रोटी खांदा सी। तुसीं अरदास कीती खुदा नूं कि रब्बा कोई रहनुमा भेज, गुरु नानक देव जी ने जन्म ले लिया। 350 साल 400 साल साडे गुरुआं नूं लग गए। एक एक बच्चा एक एक जी करता कुर्बान करता गुरुआं ने। किहदे पिछे? मैनूं जवाब चाहिए, किहदे पिछे? इन्हां लोकां पिछे। ये वो लोग जिहड़े लताड़े हुए लोग सी। मोहम्मद गजनी का नाम सुनिया होगा, जो कुछ इत्थे कर गया हिंदुस्तान च आके मैं सुना दिया तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो औरंगजेब जिहदे नाल गलबात कर गए सी गुरु तेग बहादुर साहब, की गल हुई? औरंगजेब कहता गुरु जी आदब सम्मान नाल मैं एक गल पूछना चाहना, तुसीं मत्थे ते तिलक नहीं लाया, ज्यों ने ही नहीं पाया, तुसीं हिंदुओं की रक्षा क्यों कर रहे? गुरु तेग बहादुर महाराज कहते मैं हिंदुओं की रक्षा करनी आया, मैं जुल्म के खिलाफ आया। जो तू कर रहा है वो प्यार ना कर, सिदक ना कर, भावें सारे अपने मजहब रला लै। वो कहता गुरु जी मैं इस करके सारे मुसलमान बनाना चाहना ताकि धर्मां पिछे लड़ाई नहीं हो। धर्मां पिछे लोग लड़ते हैं, एको धर्म होएगा लड़ाई नहीं होगी।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ 5000 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡਾ ਟੋਟਰੂ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਗਾ। ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਗੂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੌਜੀ, CRP, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, BSF ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਨੋ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਬਾਨੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਨੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਬਾਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ कैसा भी ਹੋਵੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੀਬਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਜਦ ਬਾਨੋ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੋਈ ਆਈ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਝਾਕਿਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਕੱਢੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਰਨਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਰਨਲ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਨੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਨੋ ਧਨ ਹੋ ਗਈ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੇ ਹੋ ਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਹਿਣਗੇ धिक्कार ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਰਛਾ ਗੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿਣ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਗੀ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਾ ਲਿਓ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੜਨੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਗਿਰੇਗਾ ਉੱਥੇ 10-10 ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਉਜੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਖੜੇਗਾ
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਦੱਸੋ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PM ਸਾਹਿਬ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।